छायां नमो नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सर्वलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ में प्रभाचंद्र आचार्य देवनी टीका अने पंडित श्री सदासुखदासजी साहेबनी टीकाना आधारे अपने श्रावकना 12 व्रत से 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रतना जे 4 भेद से एमां सामायिक नामनु शिक्षाव्रत से एनी चर्चा अपने करी रह्या छीए। एमां प्रभाचंद्र आचार्य देवनी टीका में 102 नंबरनी गाथा से सामायिक व्रतधारी मुनि तुल्य से 102 नंबरनो श्लोक है। श्लोक 102 एना पहलानो एक पेरेग्राफ अपने छेल्ले वाँच्यो हतो। सामायिक करवानी स्थूल विधि ए वाँच्युं हतुं आपणे, जो तमने ख्याल होय तो, कि श्रावके बंने समय सवार सांज अथवा 3 समय सवार बपोर अने सांज 2 घड़ी 4 घड़ी के 6 घड़ी सुधी 5 पापोनो तथा आरंभ परिग्रहनो त्याग करीने एकांत स्थान में शुद्ध मन करीने पहला पूर्व दिशा में नमस्कार करवा, पछी 9 वार नमस्कार मंत्रनो जाप करवो। नमस्कार कर्या पछी 9 वार नमस्कार मंत्रनो जाप करवो, पछी 3 आवर्तन करवा। एटला माटे थोड़ी बात चर्चा में करी कि एक आ स्वाध्याय थया पछी बहारथी विदेशथी एक मैसेज आव्यो हतो कि आ 3 आवर्तन करवा एटले 3 प्रदक्षिणा करीए छे एवो अर्थ समझवो, शुं समझवो 3 आवर्तन एटले। तो एटला माटे आपणे थोड़ुं स्पष्ट करीए छीए कि कोई कदाच एवुं समझे कि 3 प्रदक्षिणा तो एनो अर्थ एवो छे नहीं, पण आपणे जे स्थान पर आपणे ऊभा छीए ने त्यां पूर्व दिशा में नमस्कार करी पंच नमस्कार मंत्रનું स्मरण કરીને પછી આપણે ત્યાં જ ઊભા છે ને આ પ્રમાણે 1 2 અને 3 વાર વિનય છે ને એ પ્રમાણે વિનય છે। જેમ કોઈ ઓફિસમાં જતી વખતે મે આઈ કમિન સર એમ રજા લઈને જઈએ છીએ ને, એ લૌકિકમાં એ પ્રકારનો વ્યવહાર છે। એમ પોતાને આત્માનું હિત કરવું છે તો એવા पंच परमिष्टि भगवंतो प्रत्ये आ प्रमाणे विनयनो भाव आव्या विना रहतो नथी। एटले अहींया आवर्तननो अर्थ आ प्रमाणे छे। एटले थोड़ी बात आपणे फरी टच करेली छे। पछी 3 आवर्तन करवा अने 1 शिरोन्नति, 3 आवर्तन करीने पछी आ प्रमाणे मस्तक झुकावવું ए शिरोन्नति करवी। अने ए वखते आपणा ज्ञानमां जे पूर्व दिशानी अंदर पंच परमेष्टि भगवंतों स्मरण करवानी बात है। त्यार पछी पश्चिम दिशा में ए प्रमाणे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ए प्रमाणे। जेम नंदीश्वर दीप ने पण समझे याद करें तो पूर्व दिशा, पछी दक्षिण दिशा, पछी पश्चिम दिशा, पछी उत्तर दिशा आवी जशे ने ए प्रमाणे। मानुषोत्तर पर्वत पर से कुंडलवर जे द्वीप से तेना ऊपर से बराबर। तो ये प्रमाणे अहींया एवो भक्तिनो भाव से एक शिरोन्नति करवी। आ रीते 4 दिशाओं में आ प्रमाणे करीने खड़गासन अथवा पद्मासन करीने सामायिक करवुं अने ज्यारे सामायिक पूर्ण थई जाए त्यारे अंते पण शरूआतनी पेठे 9 वखत नमस्कार मंत्रनो जाप, 3 आवर्तन अने 1 शिरोन्नति एज प्रमाणे करवुं जोईए। हवे अपने आगळनो श्लोक छे अने आ बधामां सदासुखदासजी साहेबे घणी विस्तारथी चर्चा करी कि सामायिकना समयमां 5 पाप
જે આપણે વિસ્તારથી જોયું કે એનો વિચાર કરે છે કે મારાથી આવા આવા અપરાધ થયા છે અને એનાથી બંધાયેલા કર્મો જે છે એ અકર્મ રૂપે થઈ જાય અને ભવિષ્યમાં આવી જાતિના કર્મનો બંધ ન થાય એવા વર્તમાનમાં મારા વીતરાગ ભાવ રહે. હવે કહે છે અહીંયા આગળ જુઓ, એનું જ સામાયિક કાળમાં અણુવ્રત જે છે મહાવ્રતપણાને પ્રાપ્ત થાય છે એનું જ સમર્થન કરીને કહે છે. શું કહે છે જુઓ, સામાયિક વ્રતધારી મુનિ તુલ્ય છે. શ્લોક વાંચીએ ત્યાં પહેલાં અન્વયાર્થ સમજીએ. સામયિકે એટલે સામાયિકના સમયમાં, સારંભા એટલે કૃષિ આદિ આરંભ સહિત, સર્વેપી બધાય અંતરંગ અને બહિરંગ પરિગ્રહા એ પરિગ્રહો ન એવ સંતિ હોતા જ નથી. પહેલાં હતું ને આ પ્રમાણે બધાને ખેતી વગેરે હોય, ઢોર ઢાંખર હોય, પોતાની જમીન હોય, ખેતી હોય, બધું હોય ને. જો ઘણા અત્યારે પણ એવું કહે તમે ગમે તે રીતે ખેડૂત બની જાઓ, ગમે ત્યાંથી તમે દાખલો લઈ જાઓ, મા બાપનું ક્યાંક શોધી કાઢો, ખેડૂત બની જાઓ તો તમારે બહુ લાભ થશે. સમ્યક દ્રષ્ટિ બની જાઓ એમ નથી કહેતું કોઈ, ખેડૂત બની જાઓ. હવે આની ભાવના તો જુઓ, આની ભાવના સમ્યક દ્રષ્ટિ બનવાની નથી ને કે ગમે તે રીતે તમને આગળ તમે તપાસ કરશો ને ક્યાંયથી ક્યાંય તમને દાખલો મળી જશે. હા, અને થોડી જમીન ક્યાંક મળી જાય તો તમે ખેડૂત બની જાઓ. હવે આ મનુષ્ય બહુમાં હવે શું તકલીફ શું છે તારે, શું કામ બનવું? તારે સમ્યક દ્રષ્ટિ નથી થવું? અંદરમાં ખેતી કરને, રત્નત્રયની ખેતી કરવાનું તને ગમતું નથી અને બહારમાં સમજાય છે કે નહીં? અને પછી ભલે ખેતી કરે કે ના કરે પણ એની અંદર જે બધા દોષ વગેરે લાગે છે આગળ આવી ગયું છે, એ બધા અપરાધ તારે અંદરમાં ભાવના તો એ થઈ ગઈ ને તારી. મૂળ આપણે ઘણું આમાં ચાલી પણ સંતોષ નથી જીવને, સ્થૂળ દ્રષ્ટિથી કે સંતોષ સમજાય છે કે નહીં? એટલે તો સ્તુતિમાં સામાન્ય બોલીએ છે ને, વીતરાગ સર્વજ્ઞ હિતંકર ભવિજન કી અબ પૂરો આ જ્ઞાન ભાનુ કા ઉદય કરો મમ મિથ્યાતમ કા હોય વિના जीवो की हम करना पाले झूठ वचन नहीं कहे कदा परधन करुण धर्मु स्वामी चर्य व्रत रखे सदा. પછી શું છે? તૃષ્ણા લોભ પઢે ન હમારા તો સસુધા નિત પિયા કરે. છે કે નહીં? કેટલું લખ્યું છે? તૃષ્ણા લોભ પઢે ન હમારા. આટલું તારી ઓછું પડે છે. હવે કે આમ બની જાઓ ને આમ બની જાઓ, અહીંયા રોકાણ કરો ને અહીંયા રોકાણ કરો, અહીંયાથી આટલા મળે છે ને અહીંયાથી આટલા મળે છે. તારા ઉપયોગને ક્યાં રોકે છે તું? સમજાય છે કે નહીં? હા, આજે ઉઘાડ છે ને એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એ તને વિવેક નથી. કાલે ઉઘાડ સમાપ્ત થઈ જશે, એકેન્દ્રિયાદિમાં ચાલ્યો જઈશ. હા, ઉઘાડનો ઉપયોગ અંદરમાં પોતાના કલ્યાણ માટે કરીશ તો કેવલ જ્ઞાન આવીને ઊભું થઈ જશે, અને ઉઘાડનો દુરુપયોગ કરીશ તો એકેન્દ્રિયમાં ચાલ્યો જઈશ. સમજાય છે કે નહીં? તારા ઉપર હળ ચાલશે પછી. સમજી ગયા કે નહીં? હા હા, જો સંતોષાલ ને શું નથી લાઈન? હા हाँ, तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा तोष सुधा नित पिया करे છે ને. આ તો લખ્યું તો છે. હા, લૌકિકમાં પણ એક લાઈન આવે છે, ગોધન ગજધન બાજધન और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान. હા, સામાયિકના સમયમાં લખીને પરિગ્રહો હોતા જ નથી એને. તેથી એટલે અંતરંગ અને બહિરંગ પરિગ્રહ હોતા જ નથી. તેથી તે સમયે ગૃહી, પછી લખ્યું જો ચેલ
ચેલોપસૃષ્ટ મુનિ એવ, આ બહુ ખાસ એટલા માટે આપણે ટચ કરીએ છીએ, વસ્ત્ર ઓઢેલા મુનિ સમાન. સામાયિકના કાળમાં એ શ્રાવક છે એ જેમ મુનિરાજ ઉપર કોઈ વસ્ત્ર મૂકીને ચાલ્યું જાય, મુનિરાજને ખ્યાલ નથી, અને મુનિરાજ સ્વરૂપમાં ધ્યાનસ્થ એને કોઈ વસ્ત્ર મૂકીને ચાલ્યા જાય ને, જાણે શ્રાવક એ વખતે પોતે મુનિ છે અને એમના ઉપર કોઈએ વસ્ત્ર મૂક્યું હોય એવી જાતિની ઉપમા આપી છે. સામાયિકના કાળમાં એ જીવની અંદરમાં પરિણતિની ઓળખાણ કરાવી છે. મુનિ દશા છે નહીં, પણ મહિમા બતાવ્યો છે અહીંયા. જો વસ્ત્ર ઓઢેલા મુનિ સમાન, એટલે ઉપસર્ગગ્રસ્ત મુનિરાજ સમાન, યતિ ભાવમ, મુનિ ભાવને મુનિપણાને યાતિ માને પ્રાપ્ત કરે છે. જો હવે શ્લોકમાં છે ઉપર, સામયિકે સારંભા પરિગ્રહાનૈવ સંતિ સર્વેપી ચેલોપસૃષ્ટ મુનિરેવ ગૃહ્યતદા યાતિ યતિ ભાવમ. જો પાછળ આવી જઈએ આપણે, એમાં ભાવાર્થમાં જુઓ, સામાયિકના સમયે સામાયિક વ્રતધારી શ્રાવકને સર્વ પ્રકારના આરંભ અને અંતરંગ તથા બહિરંગ પરિગ્રહોનો સર્વથા અભાવ હોવાથી ઉપસર્ગના કારણે વસ્ત્ર વેષ્ટિત મુનિરાજ સમાન મુનિપણાને તે પ્રાપ્ત કરે છે. કેવા મુનિરાજ? વસ્ત્ર વેષ્ટિત, ઉપસર્ગના કાળમાં એમના ઉપર કોઈ વસ્ત્ર ઓઢાડ્યું હોય ને, જાણે એ એવી જાતિને ત્યાં આગળ સરખામણી કરીને વાત કરી છે. પરિમિત વસ્ત્રધારી અણુવ્રતી શ્રાવકને સામાયિક વખતે સર્વ આરંભ અને પરિગ્રહનો ભાવથી ત્યાગ હોય છે. તે સમયે તેનું ચિત્ત ધર્મ ધ્યાનના સાધનોમાં મગ્ન હોય છે. પહેરેલા વસ્ત્રો ઉપર તેને મૂર્છા હોતી નથી. આ વસ્તુ છે ને. આથી ઉપસર્ગ વખતે વસ્ત્ર ઓઢેલા મુનિરાજ સમાન તે છે. આ લાઈન તમારે યાદ રાખવાની છે. સમજાય છે કે નહીં? ઉપસર્ગ વખતે વસ્ત્ર ઓઢેલા મુનિ સમાન તે છે. સામાયિકના કાળમાં શ્રાવક કોના સમાન છે? તો ઉપસર્ગ વખતે વસ્ત્ર ઓઢેલા મુનિરાજ સમાન છે. આ તમારો એક પ્રશ્ન, આ તો પાકો છે. આ જો, કારણ કે બાહ્યમાં બંને વસ્ત્ર સહિત છે, પણ મમત્વહીન છે, અને અંતરંગમાં બંને આરંભ અને પરિગ્રહ ભાવથી રહિત છે. શ્રાવક જે વખતે સામાયિક કરી રહ્યો છે ત્યારે ખરી રીતે તેની તે વખતની અવસ્થા મુનિ સમાન જ છે. તેના પરિણામોમાં અને મુનિરાજના પરિણામોમાં વિશેષ તફાવત નથી. ભેદ ફક્ત એટલો જ છે કે, હવે ચોખવટ કરવી પડે ને પાછી, ભેદ ફક્ત એટલો જ છે કે મુનિરાજ દિગંબર છે અને શ્રાવક વસ્ત્ર સહિત છે. મુનિ મહારાજે પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયનો ત્યાગ કરી દીધો છે અને શ્રાવકે હજુ સુધી તે કષાયનો ત્યાગ કર્યો. આ અંદરની વાત છે ને, પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાય, અંદરમાં ભાવ કર્મ અને બહારમાં દ્રવ્ય કર્મનો ઉદય. શું કહ્યું? ભાવ કર્મ અને બહારમાં દ્રવ્ય કર્મનો ઉદય. આ બંને કોઈને દેખાશે નહીં. હા, ભાવ કર્મ અને દ્રવ્ય કર્મ નહીં દેખાય ને, બીજા થોડો ખ્યાલ આવશે. બહારમાં વસ્ત્ર છે કે નહીં એ દેખાવાવાળી વસ્તુ છે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? એટલે એ સમજાવ્યું કે મુનિરાજના, સમજો, મુનિરાજના શરીર ઉપર કોઈએ વસ્ત્ર ઓઢાડેલું છે ને, અને શ્રાવકના ઉપર વસ્ત્ર છે, તો બહારથી બંને કેવું દેખાશે? સરખું. પણ અંદરમાં જઈને જોવામાં આવે તો શ્રાવકને હજુ પ્રત્યાખ્યાન અને સંજ્વલન બે કષાય છે, જ્યારે મુનિરાજને માત્ર સંજ્વલન કષાય છે. અને કષાય છે તો બહારમાં કર્મનો ઉદય પણ નિમિત્ત રૂપે શ્રાવકને પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાય કર્મનો ઉદય છે ત્યાં.
એવી રીતે છે। જો હવે આગળ કહે છે, તથા સામાયિકને સ્વીકૃત કરવાવાળા જે ગૃહસ્થ છે તેઓ બીજું શું કરે છે તે કહે છે। સામાયિકમાં પરિસહ અને ઉપસર્ગ સહન કરવાનો ઉપદેશ। પરિસહ અને ઉપસર્ગ સમજે, ઉપસર્ગ બીજું કોઈ કરે એને ઉપસર્ગ કહેવાય, અને પરિસહ જે છે સ્વયં પોતે જ ભૂખ, તરસ, ઠંડી, ગરમી, ડાંસ વગેરે 22 પ્રકારના પરિસહ કયા ને। હા, તો એ કોઈ કરતું નથી, પણ સ્વયં એવી જાતિની પરિસ્થિતિઓ જે છે ને, ઠંડી, ગરમી, ભૂખ, તરસ। હવે શિયાળામાં ભયંકર ઠંડી હોય તો કોઈએ કર્યું નથી, પણ એવા સ્થાનમાં રહેવું, જેઠ તપે રવિ આંકડો તેવા સ્થાન પર રહેવું, હા, તો એ ઉપસર્ગમાં નહીં જાય। જ્યારે ઉપસર્ગ તો કોઈ તિર્યંચ આવીને કરે, વાઘ સિંહ ખાઈ જાય, કોઈ મનુષ્ય આવીને ઉપસર્ગ કરે, જેમ 5 પાંડવ પર દુર્યોધનના ભાણેજે કર્યો, કોઈ દેવ આવીને ઉપસર્ગ કરે, અથવા તો કોઈ એવી જાતિની પૂદગલ દ્વારા ઉપરથી કોઈ ભેખડ ધસી પડે, પૂર આવી જાય, એવી જાતિની ઘટનાઓ ઘટી જાય, અચેતનકૃત પણ કહ્યું એને, ભૂકંપ આવી જાય એકદમ। તો એ કહે છે અહીંયા જો, સામાયિકને ધારણ કરનારાઓએ, એટલે સામાયિકમ પ્રતિપન્ના, સામાયિકને ધારણ કરનારાઓએ મૌન ધરા એટલે મૌન ધરીને, તથા અચલ યોગા યોગોની પ્રવૃત્તિને અચળ સ્થિર કરીને, એટલે મન વચન કાયના નિમિત્તે ઉપયોગ બહાર જાય એની વાત છે। શીત ઉષ્ણ દંશ મસક પરિસહમ, શીત ઉષ્ણ ડાંસ મચ્છર આદિ પરિસહોને, જો પરિસહોને જુદા પાડ્યા, શીત ઉષ્ણ ડાંસ મચ્છર એ પરિસહ કહેવાય, અને ઉપસર્ગમ ઉપસર્ગને પણ અધિક ઉર્વીરન સહન કરવા જોઈએ। હવે પાઠ વાંચીએ શ્લોકનો 103 નંબર, જો શું કહે છે। શીતોષ્ણ દંશમસક પરિસહમુપસર્ગમપી ચ મૌન ધરા, સામાયિકમ પ્રતિપન્ના અધિક ઉર્વીરન્ન અચલ યોગા। ભાવાર્થ જુઓ, ભાવાર્થ, સામાયિક કરનારે, સામાયિક કરનાર શ્રાવકે મૌન ધારણ કરી તથા મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિને રોકીને સ્થિર કરી, શીત ઉષ્ણ ડાંસ મચ્છર આદિ 22 પરિસહોને તથા દેવ મનુષ્ય તિર્યંચકૃત ઉપસર્ગોને પણ સહન કરવા। એ સહન કરવાનો અર્થ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ ઘણો સરસ સ્પષ્ટ કર્યો છે। સહન કરવાનો અર્થ જેમ અજ્ઞાની જીવને પાપ કર્મનો ઉદય હોય, શરીરમાં રોગ વગેરે તેને સહન કરવું પડે, એવું સહન કરવાનો અર્થ નથી। સમજાય છે કે નહીં? પણ જગત એ દૃષ્ટિકોણથી જોવે છે, એ અપેક્ષાએ સહન કરવા શબ્દનો પ્રયોગ છે। વાસ્તવમાં જોવામાં આવે એ તો એમને 2 ચોકડી કશાયના અભાવની વીતરાગતા છે, અને જાણે હમણાં સમજો કે વસ્ત્ર ઓઢેલા મુનિ સમાન છે, અને એવું બને કે હમણાં એ વસ્ત્ર ઉપરથી નીકળી પણ જાય। શું કહ્યું, ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? વસ્ત્ર ઓઢેલા મુનિ સમાન છે, અને ભાવના એવી પ્રબળ બની જાય, કેમ કે આ તો મહાવ્રતના અભ્યાસરૂપ શિક્ષાવ્રત છે। આ તો સમજાય છે કે નહીં? ઘડીકમાં એવી સ્થિતિ બની જાય કે બસ આ સંત સાધુ બન કે વિચરું વહે ઘડી કવાય। હા, એટલે અંદરમાં એમને આ કંઈ દર્દ છે ને વેદના સહન કરવી પડે છે, એવી જાતિનું વાસ્તવમાં ચારિત્રનું સ્વરૂપ છે નહીં। એ પ્રમાણે સંયમનું સ્વરૂપ આવું નથી, સામાયિકનું સ્વરૂપ આવું નથી। સામાયિકમાં તકલીફ કષ્ટ સહન કરવું એનું નામ સામાયિક થોડું છે। ઉપસર્ગ અને પરિસહને સહન કરવું એ તો સહન કરવું વાસ્તવમાં તો એ છે। ટોડરમલજી સાહેબે બહુ સરસ વાત લખી છે, બહુ સરસ લખ્યું છે મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં।
દુઃખના કારણો મળતા દુઃખી ન થાય અને સુખના કારણો મળતા સુખી ન થાય, પરંતુ જ્ઞેય રૂપથી માત્ર એના જાણનાર દેખનાર રહે, એનું નામ સાચો પરિસહ જાય છે. યશોધર મુનિરાજના ગળામાં શ્રેણિક રાજાએ સર્પ નાખ્યો અને 3 દિવસ પછી આવીને ઉપસર્ગ દૂર થવાની ઘટના ઘટી. તો બેમાંથી કઈ પરિસ્થિતિ એમને ગમી હશે? કઈ પરિસ્થિતિ પ્રત્યે અણગમો અને કઈ પરિસ્થિતિનું ગમવું? કે છે કે એ ગળામાં સર્પ નાખ્યો એ દુઃખનું કારણ છે જ નહીં. બેઝિકલી દુઃખનું કારણ એ છે જ નહીં. વાઘ સિંહ શરીરને આવીને ખાઈ જાય છે, એ દુઃખનું કારણ છે જ નહીં. હવે આ કોણ કહે આ વાત? દુઃખનું કારણ છે નહીં, બિલકુલ નથી દુઃખનું કારણ. અને કોઈ આવીને ઉપસર્ગને દૂર કરે તો એ સુખનું કારણ નથી. તો દુઃખનું ને સુખનું કારણ કોણ છે? કે બહારમાં પાપ કર્મનો ઉદય આવ્યો અને એની અંદર દુઃખનું ફિલિંગ કરવું, પ્રતિકૂળતાનું ફિલિંગ કરવું, એ દુઃખનું કારણ છે. પાપ કર્મનો ઉદય આવ્યો એ તો ઉદય છે, પણ એને પ્રતિકૂળ સમજવો એ દુઃખનું કારણ છે. અને પુણ્ય કર્મનો ઉદય આવ્યો એને અનુકૂળ સમજવો એ દુઃખનું કારણ છે. દેવોને પુણ્ય કર્મનો ઉદય છે ને અનાર્કીઓને પાપ કર્મનો ઉદય છે. તો અનુકૂળ સંયોગોને સુખનું કારણ અને પ્રતિકૂળ સંયોગને દુઃખનું કારણ સમજવું એ જ દુઃખનું કારણ છે. કેમ કે સંયોગમાં અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળનો કોઈ સિક્કો લગાડેલો જ નથી. સંયોગ તો સંયોગ છે. અજ્ઞાની જીવ અજ્ઞાનને લઈને પોતાની માન્યતામાં આ અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળતાની એવી મિથ્યા કલ્પના કરીને અનુકૂળ કહે, પ્રતિકૂળ કહે, એ જૂઠી મન કી વૃત્તિ. સ્પષ્ટ છે. હજારો વાર આપણે આ લાઈન બોલીએ છીએ, વિચાર કરીએ ત્યારે ખ્યાલ ને. અનુકૂળ કહે, પ્રતિકૂળ કહે, એ જૂઠી મન કી વૃત્તિ है. શું છે લાઈન? જड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है. अनुकूल કહે, પ્રતિકૂળ કહે, એ જૂઠી મન કે છે જ નહીં. અનુકૂળ પ્રતિકૂળ કાંઈ છે નહીં. પોતે એની સાથે કેવી રીતે જોડાય છે, સમજાય છે કે નહીં? મોટા વિષયો છે, સરસ મજાના. તો પ્રવચન સારમાં આવે પણ છે આ બધી વાતો. ચારે અનુયોગમાં છે. જ્ઞેયોમાં 2 ભાગ પાડવા એનું નામ મિથ્યા દર્શન છે. આ ગુરુદેવ શ્રીનું સૂત્ર છે. આ જ્ઞેયોમાં 2 ભાગ પાડવા, આ સારું અને ખરાબ, એનું નામ મિથ્યા દર્શન છે. તમે દુકાનદારના ત્યાં જાઓ, એ 20-25 જોડી ડ્રેસ કે કંઈક બતાવે કે જે ગમતું એ બાજુમાં રાખો. તો આ ગમતું ને ના ગમતું, તો ગમતું અને ના ગમતું એ જૂઠી મન કી વૃત્તિ है. હવે એકને એક ગમે, સમજાય છે કે નહીં? હા. અને બીજો કહે છે ભાઈ આ મહેરબાની કરીને આ કલર તમે મને બતાવતા જ નહીં. અને પેલો કે હું આ કલર માટે તો 3 દુકાન મારે ફરવાનું છે, મળતો જ નહોતો ને કલર. બોલો હવે, એક કલર સુખનું કારણ છે કે દુઃખનું કારણ છે? હા. અને હમણાં જ પાછો જે ગમતો હોય ને એમાં કોઈ 2 વ્યક્તિ કે આવું સિલેક્શન ક્યાંથી કર્યું છે તમે? જો સમજાય છે કે નહીં? હા. હા. અને પછી કદાચ જૂઠું એ બોલે કામવાળાને, આ તો ખાસ તારા માટે જ લાવ્યા છીએ. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? હવે પહેરવાનું નથી ને કંઈક આપવાનું છે દિવાળી ઉપર. હા. હવે બસ 2 વ્યક્તિએ ઓપિનિયન આપ્યો કે આવું ક્યાંથી શોધી લાવ્યા છો? તો હમણાં તો એના માટે 4 દુકાને રખડ્યા હતા. એ પાપ, હવે પાપ. આ જ કરતો આવે છે જીવ, આ સિવાય બીજું કશું નથી કર્યું. આ તો એક દ્રષ્ટાંત કહ્યું. 24 કલાક જીવ સર્વે કરે તો 5 ઇન્દ્રિયોના જે 20 વિષયો કહ્યા ને એના પણ પેટાભેદ ઘણા થાય. બસ એની અંદર જ ઉપયોગનો રજળપાટ કર્યા કરે છે અને નવા કર્મ બાંધતો જાય છે. જો
शीत उष्ण डांस मच्छर आदि 22 परिसहों ने तथा देव जो लगे ने तथा देव मनुष्य त्र्यंचकृत उपसर्गों ने पण सहन करवा अर्थात परिसहो अने उपसर्ग संबंधी पीड़ा होवा छतां मौन सेवी तेने सहन करवी परंतु स्वीकारेली सामायिकनी प्रतिज्ञाने छोड़वी नहीं तेमज नमाला अथवा तो दीन वचनो बोलवा नहीं कि मैं क्यांथी आवी जातिनो निर्णय करी लीधो मैं क्यांथी आवी भूल करी नाखी मारे उतावळ नहोती करवा जेवी समजाय छे कि नहीं आ एक जातिना एना परिणाम ढीला न पड़ी जाए एटला माटे उदय एवा आवे ने तो क्या ढीलो जीव पड़ी जाए केम के आर्त ध्यान जे छे ने आर्त ध्यान ने रौद्र ध्यान तो पंचम गुणस्थान में पण आर्त ध्यान छठा गुणस्थान में 3 प्रकारना आर्त ध्यान नो सद्भाव कयो छे इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग ने रोग संबंधी आर्त ध्यान सद्भाव कयो छे कदाचित एवा परिणाम न थई जाए एटले सावधान रहेवा माटे जो तेने परिशह अने उपसर्ग ने सहन करता सामायिक में स्थित श्रावकोए आ प्रकारनु संसार अने मोक्षनु स्वरूप विचारवू जोईए एम कहे छे शुं कहे छे हवे आ श्लोकनी अंदर सामायिकना काळमां संसारना स्वरूपनो विचार करे छे अने मोक्षना स्वरूपनो विचार करे छे एक बाजू संसार बीजी बाजू संसार क्या होय ने मोक्ष क्या होय मोक्ष कई जग्याए होय हाँ अने संसार क्या होय मोक्ष लोकना अग्रभागमां अरे संसार पोतानी पर्यायमां छे ने मोक्ष पण पोतानी पर्यायमां छे स्वभावमां लीन थवुं तो पर्यायमां मोक्ष छे अने उपयोग बहार जाय छे लख्युं ने उपजे मोह विकल्पथी समस्त आ संसार अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं बस आटली तो वात छे बहिर्मुखता ते संसार छे एटले कहे छे जो अन्वया हूँ भवम आवसामी एवा प्रकारना संसार में वसू छू के जे संसार केवो छे अशरणम अशुभम अनित्यम दुखम अनात्मनम आटला 5 कहे ने अशरण से अशुभ से अनित्य से दुखमय से अनात्म रूप से पर रूप से अने सामे मोक्ष केवो छे जो अने मोक्ष तद विपरीत आत्मा अने तेनाथी विपरीत एवं मोक्षनु स्वरूप से एटले शरण शुभ नित्य सुखमय आत्मरूप एम थई जशे ने मोक्ष तेनाथी विपरीत स्वरूप वाळो छे ए रीते सामायिकमां स्थित जीवोए ध्यायंतु आ प्रमाणे विचार करवो जोईए भावार्थ जुओ एनो श्लोक वाँचे अपने श्लोक बाकी है जो श्लोकार्थ वाँचे जो 104 अशुभम नित्यम दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके भावार्थ व्रतिजनोए सामायिक करती वखते एवं विचारू के हूँ जे संसार में रहूँ छूँ ते शुं छे अशरण से अशुद्ध से अशुभ नो अर्थ कर्यो अशुद्ध से अनित्य से दुख रूप से अने पर रूप से अने मोक्ष केवो छे तेनाथी विपरीत स्वभाव रूप से एटले शरण रूप शुद्ध नित्य सुख रूप से अने आत्म स्वरूप से ए प्रमाणे भेद ज्ञान नो अंदर में पुरुषार्थ करवो आ जे छे ने एने आपणे सदासुखदासजी साहेबे एने थोड़ी विस्तारथी बात करी छे ने तो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य सदासुखदासजी साहेबनी टीका छे ने एमांथी आपणे एने थोड़ी चर्चा करीशुं हाँ
पेज नंबर से 161 161 जो 161 से पेज श्लोक नंबर 104 સંસારનું સ્વરૂપ બે છે ને, સંસારનું સ્વરૂપ અને મોક્ષનું સ્વરૂપ, અને દરેકમાં કેટલા બોલ છે? 5 બોલ છે. તો જુઓ, આ સંસારનું સ્વરૂપ પહેલા, આ ચતુર્ગતિમાં પરિભ્રમણ રૂપ સંસાર અશરણ છે. બોલો, 4 ગતિમાંથી કઈ ગતિની અંદર કાયમ માટે રહી શકે છે? કઈ ગતિમાં કાયમ માટે રહી શકે? બિલકુલ સાચી વાત છે. ના રહી શકાય ને કોઈ પણ ગતિમાં. તો પછી આ મનુષ્ય પર્યાયમાં શું કામ માન્યતામાં ચીટકીને બેઠેલો છે? સમજાય છે કે નહીં? સમજાય છે ને? એવી જાતિનો ચીટકીને બેઠેલો છે કે જાણે બસ અહીંયાથી મારે જવાનું છે જ નહીં, એવી રીતના સમજે ને, શલ્લે એવા પડેલા છે. પણ કહે છે ને, સામાન્ય 100 વર્ષની અને પલભરની ખબર ના આવી, એટલે કહે છે અશરણ. જ્ઞાની ધર્માત્મા પુરુષો 16મા સ્વર્ગમાં જ્યારે ઉત્પન્ન થાય છે, 16મા સ્વર્ગનું નામ છે અચ્યુત સ્વર્ગ. સમ્યક દ્રષ્ટિ ધર્માત્મા છે, નામ છે અચ્યુત, પણ એ અવધિ જ્ઞાન જોડે છે અને કહે છે નામ તો છે અચ્યુત, પણ અહીંયાથી પણ 22 સાગર પૂરા થયા પછી પાછું અહીંયાથી તો જવું પડશે. માટે આ મારું રહેવાનું સ્થાન છે નહીં, સ્થાતાનું સ્થાન નથી. આ 104 નંબરનો શ્લોક છે. સમય સારમાં 104 નંબરનો ત્યાં કળશ છે ને, એની અંદર પણ અશરણની શરણની વાત આવી છે. 104 નંબરના શ્લોકમાં સમય સારમાં કહ્યું છે કે મુનિરાજને 5 પાપનો તો ત્યાગ છે. બરાબર છે કે નહીં? હિંસા, જૂઠું, ચોરી, કુશીલ, પરિગ્રહનો મુનિરાજને પાપનો ત્યાગ છે. બરાબર, શાંતિથી સાંભળજો, તમને પૂછું છું કંઈક. પછી મુનિરાજ જે છે 5 મહાવ્રતનું પાલન કરે છે. અહિંસા મહાવ્રત આદિ 5 મહાવ્રતનું મુનિરાજ પાલન કરે છે. હવે તમે એમ કહો છો કે આ 5 મહાવ્રતના જે ભાવ છે ને, શુભ ભાવ છે, અને 5 મહાવ્રતના ભાવ અશરણ છે. 5 મહાવ્રતના ભાવ શરણ છે કે અશરણ? અશરણ છે. 5 પાપ તો એમને કરવાના નથી, એ તો છોડ્યા છે. 5 પાપનો ત્યાગ છે. 5 પાપને તમે અશરણ કહો છો, તો પછી મુનિરાજને તો શરણ કશું રહ્યું જ નહીં. મુનિરાજ તો અશરણ થઈ ગયા. શું જવાબ છે? બોલો. હા બોલો. તો કહે છે કે અંદરમાં પોતાનો સમ્યક દર્શનનો વિષય ભૂત ભગવાન જ્ઞાયક ભાવ, જે સવારે આપણો વિષય ચાલે છે, સહજ તત્વ જે જયવંત વર્તે છે, અનગ ચૈતન્યમય તત્વ જે છે એ ત્રિકાળ જયવંત વર્તે છે, એવો પોતાનો ભગવાન જાગતો જે બિરાજમાન છે, શાશ્વત ટકવાવાળો પદાર્થ છે ને, મુનિ ભગવંતોને એ પરમ શરણભૂત છે. આ છે ગુરુદેવશ્રીનો ઉપકાર. આ ત્રીજી અંદરમાં અપ્રતિક્રમણ વાળી જે શુદ્ધ ભૂમિ જ્ઞાયક ભાવની ચર્ચા કોઈ કરતું જ નહોતું. કોઈ નહોતું કરતું ચર્ચા. આ જ ચર્ચા ચાલતી હતી. જૈન ધર્મની વાત કરીએ છીએ, અન્ય ધર્મની નહીં. જૈન કુળની અંદર સાંભળવા માટે જતા હતા ને, તો સાંભળવા માટે શાસ્ત્ર સભામાં સાંભળવા માટે જાય તો સંભળાવવા વાળા એમ સંભળાવતા હતા કે શું કરો? પાપ છોડો, પુણ્ય કરો. પાપ છોડો, પુણ્ય કરો. હિંસા છોડો, વ્રતનું પાલન કરો. સમજાય છે કે નહીં? પાપના પરિણામ ન કરો, શુભભાવ કરો. આ જ વાત હતી. માને આ પાપ અને પુણ્યના પરિણામ જે છે એ પર્યાયમાં થાય છે અને બંધનું કારણ છે. અને એ જ વખતે એ પરિણામ વખતે અંદરમાં પોતાનો દ્રવ્ય સ્વભાવ અકબંધ, અકબંધ એટલે ખ્યાલ આવે છે ને, પેટી પેક અંદરમાં શુદ્ધ બુદ્ધ એવું ને એવું જ રહ્યું છે. આ શુદ્ધાત્મ તત્વની કોઈ ચર્ચા જ નહોતું કરતું, જે ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિનું રહસ્ય છે. હવે થોડો હૃદયથી સ્વાધ્યાય કરીએ ને, ત્યારે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો મહિમા અલગથી આવે.
કુળક્રમથી અલગ વાત છે અને હૃદયથી ગુરુદેવ શ્રી પ્રત્યે ભક્તિનો ભાવ આ અંદરમાંથી ડેપ્થમાં જઈએ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે કેટલો ઉપકાર કર્યો છે. અને ગુરુદેવ શ્રી ન મળ્યા હોત તો જૈન ધર્મના ક્યાંય ટુકડા કહેવાય ને વેરણ છેરણ થઈ ગયો હોત, ક્યાંય વેરણ છેરણ થઈ ગયો. ન જાણે જેને જેને જે પ્રમાણે ગમે ને એ પ્રમાણે ધર્મને માનવા લાગ્યા હોત. કહ્યું હતું ને કદાચ વચ્ચે, એક કે સ્ત્રીઓ અભિષેક કરે તો ચાલે, એક કે પંચામૃત અભિષેક કરે તો એ ચાલે, સમજાય છે કે નહીં? એક કે પેલું ટીલા ટપકા કરવામાં આવે તો એ ચાલે. ન જાણે કોઈ ક્રિયામાં ધર્મ બતાવે, કોઈ ઉપવાસમાં ધર્મ બતાવે, કોઈ યાત્રામાં ધર્મ બતાવે, કોઈ મંદિર બનાવો તો ધર્મ થઈ જાય, કોઈ ભક્તિ કરો તો ધર્મ થઈ જાય. શુદ્ધાત્મ તત્વની જ્ઞાયક ભાવની ચર્ચા જ તિરોભૂત હતી. એટલે તો ગુરુદેવશ્રીની સ્તુતિમાં કહીએ છીએ આપણે, એવા એ કલિકાલમાં જગતના કઈ પુણ્ય બાકી હતા, જિજ્ઞાસુ હૃદયો હતા તલસતા, સદવસ્તુને ભેટવા. એવા કંઈક પ્રભાવથી ભરતમાં ઓ કહાન તો ઉતરે, અંધારે ડૂબતા અખંડ સતને તું પ્રાણવંતુ કરે. સમજાય છે કે નહીં? દીપક બુઝાવવાની તૈયારી હોય, આપણે સ્કૂલમાં ભણતા હતા ને, પેલું એક મીણબત્તી પ્રગટાવી હોય અને એની ઉપર એક પેલું શું કહેવાય ને, એક ફ્લાસ્ક જે હોય આમ ઊંધો મૂકવામાં આવે, કાચનો ફ્લાસ્ક, અને એકદમ બુઝાવવા આમ લઈ લઈએ, બુઝાવવાની તૈયારીને આમ લઈ લઈએ તો તરત જ એને ઓક્સિજન મળે ને, એટલે નિમિત્તમાં તો તરત જ પાછું પ્રગટે. એમ જૈન ધર્મ સમજો ને વેન્ટિલેટર ઉપર હતો, વેન્ટિલેટર ઉપર હતો જૈન ધર્મ, ઓક્સિજન ચાલતો હતો. સમજાય છે કે નહીં? અને એવી જાતિના પ્રાણ ફૂંક્યા ગુરુદેવશ્રી, એવી જાતિના પ્રાણ ફૂંક્યા કે પંચમ કાળના અંત સુધી જે છે ને, આ કાયમ માટે શાસન, આ શાંતિ ધારા કાયમ માટે રહેવા પડે. આ શાંતિ ધારા હોવે અખંડિત આવે છે ને, લાઈન પૂજામાં બોલો છો ને છેલ્લે, શાંતિ નિર્જર બહેરા, છે ને, આવે છે ને એ પ્રમાણે. वो शांति धारा अखंडित बहती રહે. આ શાંતિ ધારા કે અંદરમાં શાંત સ્વરૂપ પોતાનો ભગવાન બિરાજમાન છે, એના આશ્રય પર્યાયમાં શાંતિ પ્રગટ થાય છે, એ શાંતિ ધારા છે ને. જો એટલે ત્યાં તો વાત આવી, 104 નંબરનો શ્લોક આવ્યો ને, એટલે એ ત્યાં લખ્યું છે કે કોણ શરણ છે. એનો મતલબ એ થયો ને કે એ વાત નક્કી થઈ ગઈ કે એ સિવાય બીજું પડખું છે. આ પુણ્ય પાપ સિવાય સ્વભાવના આશ્રય અંદરમાં વિતરાગતા પ્રગટ થાય છે, એ વાત જ પ્રાય લુપ્ત હતી, કોઈને ખબર નથી. પંડિતોએ ખોટી વ્યાખ્યા કરતા હતા ને એમને ખબર નહોતી કાંઈ. જો અને શાસ્ત્રમાં પછી વ્યવહારના કથનો હોય, એવા શાસ્ત્રમાં વ્યવહાર ધર્મના કથન હોય. આમાં પણ ભણે ને આગળ કે ધર્મ જે છે સ્વર્ગ અને મોક્ષનું કારણ છે. આગળ બીજા નંબરનો શ્લોક છે, ધર્મ સ્વર્ગ અને મોક્ષનું કારણ છે. બોલો હવે, ધર્મ સ્વર્ગ અને મોક્ષનું કારણ તો વ્યવહાર ધર્મ શુભ ભાવ છે સ્વર્ગનું, અને નિશ્ચય ધર્મ છે મોક્ષનું કારણ છે. વ્યવહાર નિશ્ચય કઈ ખબર હોય નહીં. એટલે લખ્યું છે અહીંયા અડજો, આ ચતુર્ગતિમાં પરિભ્રમણ રૂપ સંસાર અશરણ છે, તેમાં અનંત અનંત જન્મ મરણ કરતા કરતા અનંત કાળ વ્યતીત થઈ ગયો. બધી પર્યાયોમાં ભૂખ, તરસ, રોગ, વિયોગ, મારણ, તાડન ભોગવતા થકા કોઈ શરણ નથી. કોઈ પણ કાળમાં, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં,
કોઈ પણ રક્ષા કરવા વાળું નથી ને, એટલે સંસાર કેવો છે? અશરણ છે. પછી આગળ આ જોયું ને, કોરોનાના કાળમાં બધાએ જોયું ને, હા, શરણ અશરણ થઈ ગયું ને બધું. મોટી કોન્ટેક્ટ હતા અને ડૉક્ટર ઓળખીતા હતા અને પૈસાના ઢગલા કર્યા, તો એ કહે છે કે ભાઈ શું થાય, કાંઈ ડૉક્ટરોએ ના પાડી, હા, જગ્યા નથી, બેડ નથી, હા, બધી લાગવાગો બધી પૂરી થઈ ગઈ. જોયું તો ને બધા નજીકથી કેવી કેવી જગ્યાએ રખડ્યા, છતાં પણ અશરણ છે. જો પછી આગળ હવે વિચાર કરો કે ભાઈ ડેડ બોડીને સળગાવવા માટે પણ તમે 2-3 જણા, બીજું કોઈ નહીં, મૂકીને જતા રહો. હવે બોલો, હવે કોણ કોને બાળે ને કેવી રીતે ડેડ બોડી બળી હશે ને 8મા 10મા માળેથી ઉપરથી ડેડ બોડી ઉતારો, 6ઠા માળેથી ઉતારો, હા, કેવી રીતે બધા એ હમણાં જ જોયું છે ને, વધારે દિવસો તો થયા નથી ને, હા, પણ આપણે સમજે ને, મોહનો મહિમા એવો છે કે જાણે બધું ભૂલી ગયા આપણે. અને પાછા બિલકુલ હતા કે કેવું છે કે હવે હવે પહેલાં જેવું થઈ ગયું. શું પહેલાં જેવું થઈ ગયું? હા, હા, હજુ બીજા કોરોનાના તમાચાની રાહ જોવે છે જીવ. જો અશુભ કર્મોના બંધનથી બંધાયેલો, દુઃખ દેવાવાળા અશુભ દેહ રૂપ પિંજરામાં ફસાયેલો, પેલું કર્મ લખ્યું, પછી દેહ લખ્યું, પછી અશુભ કસાયો રૂપ અશુભ ભાવોમાં, જો કેટલું સરસ લખ્યું છે. પેલા અશુભ કર્મોના બંધનથી બંધાયેલો, એ દ્રવ્ય કર્મ સચિનભાઈ. પછી દુઃખ દેવા વાળા અશુભ દેહ રૂપ પિંજરામાં ફસાયેલો એ નો કર્મ, અને અશુભ કસાયો રૂપ અશુભ ભાવોમાં એ ભાવ કર્મ, એમાં લીન થઈને નિરંતર અશુભનો જ બંધ કરે છે, અશુભને જ ભોગવે છે. એટલે સંસાર કેવો છે? અશુભ છે. આ ખુલાસો કરે સદાસુખદાસજી. એટલે જ્યાં આપણે જરૂર પડે ત્યાં સદાસુખદાસજીને આપણે એમની વાતને મુખ્ય કરીએ છીએ, જ્યાં પહેલાની જરૂર લાગે ત્યાં એને કરીએ છીએ આપણે. આગળ આ સંસારમાં ત્રીજો બોલ આવ્યો. ત્રીજો કયો હતો બોલ? અનિત્ય. આ સંસારમાં જીવને અનંત અનંત કાળથી પરિભ્રમણ કરતા કરતા કદી ઉત્તમ ક્ષેત્રમાં નિવાસ, ઉત્તમ કુળ, ઇન્દ્રિયોની પૂર્ણતા, સુંદર રૂપ, પ્રબળ બુદ્ધિ, જગતમાં પૂજ્યતા, માન્યતા તથા રાજ્ય સંપદા, ધન સંપદા, સારા મિત્રોનું મળવું, આજ્ઞાકારી મહા હોશિયાર સુપુત્ર, મનોહર સ્ત્રીનું મળવું, તથા પંડિતપણું, શૂરપણું, બળવાનપણું, આ બધું સદાશિવ કસામાંથી ઉતારું કર્યો હશે. આ બધું આ કસામાંથી ઉતારું કર્યો હશે કે અંદરમાં એમની ભાવના છે. આ ભાવો છે ને, આ ભાવ છે. આ ભાવને વાચા આપી છે. આ બળવાનપણું, આજ્ઞા, ઐશ્વર્ય, મનોવાંછિત ભોગ, નિરોગ શરીર વગેરે કર્મના ઉદયથી પ્રાપ્ત થઈ જાય તો આ બધું પોઝિટિવ લખ્યું ને, પણ 1 સેકન્ડમાં બધા ઇક્વેશન બદલાતા વાર લાગે નહીં. એટલે કહે છે આ અનિત્ય છે. બધું કર્મના ઉદયથી પ્રાપ્ત થઈ જાય આ બધું તો ક્ષણ માત્રમાં વીજળીની જેમ ખબર પડી ગઈ ને, વીજળી કેટલો ટાઈમ દેખાય અને આ બધું કેટલા ટાઈમ દેખાય? ત્યાં તો 70 વર્ષ, 40 વર્ષ, 50 વર્ષ. 40-50 એ કહે છે કે વીજળીના ચમકારા કરતા ઓવરઓલ તો કાળનું સમયની ગણતરી કરે ને, વીજળીના ચમકારા કરતા પણ ઓછો સમય છે. વીજળીની જેમ, ઇન્દ્રધનુષની જેમ, ઇન્દ્રઝાળના નગરની જેમ નિયમથી વિલય થઈ જાય છે. પછી અનંત અનંત કાળમાં પણ પ્રાપ્ત થતા નથી. છે કે નહીં? આવે છે ને આમાં. હા, આવે છે એમાં લઈને. એક તો શ્રીમદજીનું છે, વિદ્યુત લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ, આયુષ તે તો જળના તરંગ,
પુરંદરી ચાપ અનંગ રંગ, શું રાચીએ જ્યાં ક્ષણનો, શું રાચીએ જ્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ. લખ્યું છે ને કે વીજળીની જેમ ઇન્દ્રધનુષની, ઇન્દ્રધનુષ એટલે મેઘધનુષ, બસ હમણાં દેખાય ને પછી ના દેખાય, આ બધું એવું છે. અને ઇન્દ્રઝાડના નગરની જેમ, ઇન્દ્રઝાડના નગરની જેમ. આ માયાવી જીવો હોય ને, સમજવા માટે આ જાદુગર લોકો આખી નગરી બતાવે, નગરી બતાવે, પણ કશું હોય ખરું ત્યાં? કશું ના હોય ને. એટલે ને ઇન્દ્રઝાડના નગરની જેમ. અને નથી હોતું કે પેલા રોડ ઉપર પણ હોય છે ને ડુગડુગીઓ વગાડે ને પછી આમાં એક આમ હોય ને મેં એક એક ઘડિયાળ કાઢે કે એક વસ્તુ અંદરથી કાઢે. હવે એ બધું કાઢે, જાદુગર જે કાંઈ બધું બતાવતા હોય. અને પછી પાછું પૂરું થઈ જાય એટલે પછી જેને જે કાંઈ ઈચ્છા હોય આપો, જે કાંઈ ઈચ્છા હોય આપો. એટલે પણ તું અંદરથી નોટો કાઢે છે ને, આ બધી 500-500ની નોટો તું કાઢે છે ને, અને પછી માગવા માટે શું કામ નીકળે છે? ને એમાં કશું વાસ્તવિકતા હોતી નથી. એમ આ બહારમાં બધું દેખાય છે, એ વાસ્તવમાં એ બધું સ્વપ્ન સમાન છે. જેમ રાત્રે સ્વપ્નમાં હોય ને સવારે ઉઠ્યા કાંઈ નથી, એવી આ બહારની સિચ્યુએશન એવા પ્રકારની. એટલે અનિત્ય શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. આ તો બધા વિષયો તો આખી રાત જેટલું ચલાવીએ ને એટલા બધા ચાલે એવા બધા વિષયો છે વૈરાગના. તો લો ઇન્દ્રધનુષની જેમ, ઇન્દ્રઝાડના નગરની જેમ નિયમથી વિલય થઈ જાય છે. એમાં આવે છે ને અરવિંદ રાજાની એક કથા આવે છે ને પાર્શ્વનાથ ભગવાનના ચરિત્રમાં છે કે બહારમાં મહેલમાં બહાર ટેરેસ ઉપર બેઠેલા છે રાજા, અને આકાશની અંદર એક સુંદર જિનાલય જોયું, અને વાદળા ભેગા થયા હતા, વાદળા, અને સરસ મજાનું જિનાલય બનેલું હતું. અને રાજાને વિચાર આવ્યો કે હું મારા નગરની અંદર આવું જિનાલય બનાવું. અને પોતાના અંદરમાં રૂમમાં જઈ અને શું કે પેન્સિલ અને કાગળ લઈને આવ્યા અને આમ ડ્રો કરવા માટે. અને લઈને આવ્યા, ઉપર જોયું ને, ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? એટલી બી વાત પૂરી નથી થતી. એમને જાણી લીધું, હમ જાન લિયો સંસાર. નિર્ગ્રંથ મુનિ દીક્ષા અંગીકાર કરીને ચાલી નીકળ્યા. એ કહેવું છે ત્યાં આગળ. સમજાય છે કે નહીં? એવું નહીં કે હા ગયું ગયું, ચલો મારે બહુ ઈચ્છા હતી પણ હા ઈચ્છા પૂરી ના થઈ ને, બસ તો કહે છે કે હવે સંત સાધુ બન કે વિચરો, એ ભાવના. આગળ કયો બોલ આવ્યો હવે? દુઃખવાળો. દરેક સમયે કર્મ બંધન સહિત દેહરૂપી પિંજરામાં ફસાયેલો અનંતાનંત જન્મ મરણ આદિ સહિત છે. અનંત કાળમાં પણ દુઃખનો અભાવ થયો નથી. એટલે સંસાર શું છે? દુઃખ જ છે. સંસાર મહાદુઃખ સાગર કે પ્રભુ દુઃખમય સુખ આભાસ માત્ર છે. કહ્યું હતું ને, જેમ દર્પણમાં મુખ નથી હોતું એમ સંસારમાં સુખ નથી હોતું. મુખ હોવાનો આભાસ છે, એમ સંસારમાં સુખ હોવાનો માત્ર આભાસ છે. સંસાર પરિભ્રમણ રૂપ મારો આત્મા થતો નથી, એટલે આ સંસાર કેવો છે? અનાત્મા છે. 5 બોલ થઈ ગયા. આ રીતે સામાયિકમાં સ્થિત ગૃહસ્થ વિચાર કરે છે, કહો આ પરિભ્રમણ રૂપ સંસાર અશુભ છે, અશરણ છે, અનિત્ય છે, દુઃખરૂપ છે, મારું સ્વરૂપ નથી. આ સંસારમાં મિથ્યા જ્ઞાનના પ્રભાવથી હું અનંતકાળથી એમાં નિવાસ કરી રહ્યો છું. ખરેખર તો એમ પણ વિચાર થાય કે આપણે કુળક્રમથી સામાયિક પાઠ બોલી જઈએ છીએ ને, આવા વિષયો જે સામાયિકના રિલેટેડ છે એનો પણ પાઠ કરવો જોઈએ, એનું વાંચન કરવું જોઈએ. તો ખ્યાલ આવે ને કે ભાઈ આનું જોડાણ કોની સાથે શું છે. ભાઈ આ તો આપણા પર્યુષણ, આ એમના પર્યુષણ, એટલે એમની સામાયિક, આમની સામાયિક, પછી આમના પર્વ, પછી આમનું આવ્યું. એ કુળક્રમના ઢાંચાની અંદર એને લેવું તો એનાથી કોઈ ફલશ્રુતિ નથી. હવે મોક્ષનું સ્વરૂપ જુઓ. હવે મોક્ષ અર્થાત સંસારથી છૂટી જવું તે મારા આત્માને શરણ છે. પછી અનંત કાળમાં પણ ફરીથી સંસારમાં આવવાથી
રહિત છે માટે શુભ છે, કેમ કે મોક્ષ દશા પ્રાપ્ત થઈ પછી એને ફરીથી સંસારમાં જન્મ મરણ કરવા પડતા નથી. અનંત કલ્યાણ રૂપ છે એટલે સુખરૂપ થઈ ગયું. નિત્ય છે, અવિનાશી છે, અનંત અનંત સ્વરૂપ છે, જેમાં અનંત જ્ઞાન વગેરે તથા અનાકુળતા રૂપ સુખ છે. તે મારા આત્માનું સ્વરૂપ છે, પરનું રૂપ નથી. આ રીતે સામાયિકમાં સ્થિત ગૃહસ્થ સંસાર અને મોક્ષના સ્વરૂપનો વિચાર કરે છે. હવે જો કેટલી સરસ લાઈન લખી છે આ. સામ્ય ભાવ સહિત સામાયિક બે ઘડી માત્ર પણ થઈ જાય તો મહાન કર્મની નિર્જરા થઈ જાય છે. સમજી ગયા કે નહીં? બે ઘડી એટલે અંતરમુહૂર્ત, સમજે 48 મિનિટ અંદર અંદર હા અંતરમુહૂર્ત. સામ્ય ભાવ સહિત સામાયિક બે ઘડી માત્ર પણ થઈ જાય. આ સમયસારમાં શ્લોક પણ છે, 23 નંબરના શ્લોકમાં ભાવાર્થમાં આવે છે. આ મહાન કર્મની નિર્જરા થઈ જાય. મહાન કર્મની એટલે ઘાતી કર્મ ગયા ત્યાં બે ઘડી સામાયિક આવી થાય તો તારી માનેલી સામાયિક નહીં એમ કેવું છે. આવી સામ્ય ભાવ સહિત સામાયિક બે ઘડી માત્ર પણ થઈ જાય તો મહાન કર્મની નિર્જરા થઈ જાય છે. સામાયિકની મહિમા કહેવા માટે ઇન્દ્ર પણ સમર્થ નથી. સામાયિકના પ્રભાવથી અભવ્ય પણ ગ્રૈવ્યક સુધી ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. એટલે અહીંયા જે વાત લખી ને સમ્યક દર્શન વિનાના માત્ર એ શુભ વિકલ્પની તરફથી કથન કરેલું છે. કેમ કે એ ગ્રૈવ્યક વગેરેમાં જવું એ શુભ ભાવનું ફળ છે. ન્યાય સમજાય છે કે નહીં? જો સમજો, અહીંયા શુભ ભાવ તરફથી વાત કરી છે કે એક સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ એ 16મા સ્વર્ગ સુધી જાય અને એક મિથ્યા દ્રષ્ટિ દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજ છે એ ગ્રૈવ્યકમાં જાય. મિથ્યા દ્રષ્ટિ દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજ ગ્રૈવ્યકમાં જાય, 16 સ્વર્ગથી ઉપર જશે. અને સમ્યક દ્રષ્ટિ શ્રાવક છે, પંચમ ગુણ સ્થાન વર્તી, 16મા સ્વર્ગ સુધી જશે. તો આમને તો બે ચોકડી કશાયનો અભાવ છે. અને પેલા તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, છતાં પણ દેવલોકમાં ઉપર તો ગ્રૈવ્યકમાં તો મુનિરાજ જાય છે તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ. તો કે છે વાત એવી છે કે શુભ ભાવના ફળમાં અઘાતી કર્મમાં બધો ફેરફાર જોવામાં આવે. શુભ ભાવમાં ઘાતી કર્મની અંદર જે ચેન્જીસ થવા જોઈએ ને, ઘાતી કર્મની અંદર ખાંચરો પડવો જોઈએ ને, એ સમ્યક દર્શનથી થશે. એની સાથે સમ્યક દર્શનનો સંબંધ છે. ખ્યાલ આવે છે ને? ટોડરમજી સાહેબે આ વાત આખી ઉઠાવી છે, ત્યાં આગળ સરસ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. એટલે અહીંયા જે વાત લખી છે ને એ શૈલીથી વાત સમજવી. ત્યાં જો સામાયિકના પ્રભાવથી અભવ્ય પણ ગ્રૈવ્યક સુધી ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. સામાયિક સમાન ધર્મ ન કોઈ થયો છે, ન થશે. એટલે સામાયિકને અંગીકાર કરવું એ જ આત્માનું હિત છે. જેમને સામાયિક પાઠનું જ્ઞાન નથી, યાદ નથી, તે એકાગ્રતાથી મન વચન કાયાને દઢ કરી સમસ્ત આરંભ કષાય વિષયોનો ત્યાગ કરીને પંચ નમસ્કાર મંત્રનું ધ્યાન કરતા કરતા બે ઘડી પૂરી કરે. એ પ્રમાણે છે. પછી 5 અતિચાર બાકી રહે છે. પ્રશ્ન આપણે આવતીકાલે લખીશું, આજે નથી લેતા પ્રશ્ન.